हेलो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान ધોરણ 12 ચેપ્ટર 10 એના લેક્ચર 2 માં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો વિશે થોડું ઘણું અભ્યાસ આપણે શરૂઆત કરી હતી। આજે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનનું વર્ગીકરણ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે। જનરલી કોઈપણ વસ્તુ હોય એને વિવિધ રીતે વર્ગીકૃત કરી શકાય। फॉर एक्जाम्पल स्टूडेंट्सनी अपने चर्चा लीए, आप स्टूडेंट क्लास है, क्लासनी अंदर स्टूडेंट ने वर्गीकृत करवा है तो जेंडर वाइज वर्गीकृत कर शकाय अथवा रिजल्ट वाइज कोईपण रीते आपणे एने वर्गीकृत कर सकीए। अहींया आपणे हेलो आल्केन अने हेलो एरिननुं वर्गीकरणनी चर्चा। अहींया हेलो आल्केन अने हेलो एरिन संयोजनोनुं वर्गीकरण 3 अलग अलग रीते करवामां आवे छे। जेमां पहेलुं समान हेलोजन परमाणुओं संख्या आधारे, समान हेलोजन परमाणु संख्या आधारे, मतलब कि आपणुं जे हेलो आल्केन के हेलो एरिन संयोजन है एनी अंदर जे हेलोजन परमाणुओं है ए समान हेलोजन परमाणु કેટલા પ્રમાણમાં છે, 1 છે, 2 છે, 3 છે, એ મુજબ એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। એ મુજબ એને મોનો હેલો આલ્કેન, મોનો હેલો આલ્કેન અથવા બીજું મોનો હેલો એરિન, એરિન સંયોજન હોય હેલો એરિન તો એને મોનો હેલો એરિન તરીકે વર્ગીકૃત। बीजू है डाय हेलो आल्केन, डाय हेलो आल्केन अने डाय हेलो एरिन। ए मुजब ट्राय टेट्रा ए मुजब आगळ एनु वर्गीकरण। टूंक में आपणो जे हेलो आल्केन स्ट्रक्चर होय संयोजन है एनी अंदर हेलोजन परमाणुनी संख्या केटली छे, समान हेलोजन परमाणु केटला छे, 1 होय तो मोनो, 2 हेलोजन परमाणु समान होय तो डाय हेलो आल्केन, 3 सरखा होय तो ट्राय हेलो। ए मुजब एनु वर्गीकरण करवामां आवे छे। बीजू sp3 संकृत कार्बन, sp3 संकृत कार्बन अने एनी साथे जोड़ायेलो हेलोजन परमाणु, मतलब कि अहींया जे आपणो CX बंध है कि जेमांनो कार्बन sp3 संकरण धरावतो होय एवा संयोजनों वर्गीकरण, एवा संयोजनों वर्गीकरण। अने एज प्रमाणे बीजू एक वर्गीकरण आपणे जोवानुं छे त्रीजा नंबरे sp2 संकरण धरावतो, मतलब के sp2 संकृत कार्बन होय अने एनी साथे हेलोजन जोड़ायेलो होय, आपणो X परमाणु जोड़ायेलो होय एवा संयोजनों वर्गीकरण, एवा संयोजनों वर्गीकरण। जेमां आपणे नीचे मुजब एमना वर्गीकरणनो अभ्यास पण आपणे करीशुं। अहींया टूंकमां एटला माटे आपणे लीधुं छे कि आप तमे इजीली आ वस्तु तैयार करी शकाय। पछी दरेक टॉपिकने आपणे विस्तृतमां चर्चा पण करीशुं। अहींया पहेलुं लईए sp3 संकृत CX, मतलब के एवा संयोजनों, एवा हेलो आल्केन के एवा हेलो एरिन के जेमां आपणो जोड़ायेलो हेलोजन परमाणु एवा कार्बन साथे जोड़ायेलो छे कि जे कार्बन sp3 संकरण धरावे छे। एमनुं वर्गीकरण कई रीते थाय छे तेमने आ रीते नीचे मुजब 3 विभागोमां वर्गीकृत करवामां आवे छे। पहेलुं छे अरेक्स संयोजनो, प्राथमिक, द्वितीयक अने तृतीयक, मतलब के प्राथमिक आल्काइल हेलाइड, द्वितीयक आल्काइल हेलाइड अने तृतीयक आल्काइल हेलाइड ए मुजब एनुं वर्गीकरण करी शकाय। बीजू एलाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड अने त्रीजू एनो विभाग पड़शे एनो बेन्जाइलिक हेलाइड, बेन्जाइलिक हेलाइड। ए आप टॉपिक आपणे ज्यारे विस्तृतमां चर्चा करीशुं त्यारे दरेक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप विस्तृतमां एनु चर्चा जोईशुं। sp2 संकृत कार्बन साथे ज्यारे हेलोजन जोड़ायेलो होय एवा संयोजनोनुं वर्गीकरण बे भागमां करवामां आवे छे। विनाइलिक हेलाइड
વિનાઇલિક હેલાઇડ અને બીજું એરાઇલ હેલાઇડ. ટૂંકમાં હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ 3 રીતે કરી શકાય. પહેલું છે એના સ્ટ્રક્ચરમાં, એના બંધારણમાં જે હેલોજન પરમાણુઓ છે, સમાન હેલોજન, એમની સંખ્યા મુજબ મોનો, ડાય, ટ્રાય, ટેટ્રા એ મુજબ એનું વર્ગીકરણ થાય. બીજું છે આપણો જે હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન sp3 સંકૃત કાર્બન હોય એવા સંયોજનોનું વર્ગીકરણ, જેમને આ મુજબ 3 રીતે ડિવાઈડ કરી શકાય. એક છે પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયકમાં, અથવા એને એલાઇલિક હેલાઇડ કે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. અને ત્રીજું છે આપણો હેલોજન જે કાર્બન પર જોડાયો, મતલબ કે sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયો હોય એવા બંધારણો, એમને 2 વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, વિનાઇલિક હેલાઇડ અને એરાઇલ હેલાઇડ. હવે આપણે દરેક ટોપિકને વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ સમાન હેલોજન પરમાણુઓની સંખ્યાને આધારે એનું વર્ગીકરણ. હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો, હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોના જે સ્ટ્રક્ચર, એમના જે બંધારણ હોય એની અંદર જે હેલોજન પરમાણુ આવેલા હોય, એક હેલોજન પરમાણુ છે, 2 છે, 3 છે, એ મુજબ એમને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જો એમના બંધારણમાં, હેલો આલ્કેન બંધારણની અંદર એક જ હેલોજન પરમાણુ હોય, મતલબ કે એક હેલોજન પરમાણુ એના બંધારણમાં હોય, તો એને મોનો હેલો આલ્કેન, એને કહેવાય મોનો હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ જ પ્રમાણે હેલો એરિન સ્ટ્રક્ચર, ચક્રીય બંધારણોનું, કે એની અંદર એક જ હેલોજન પરમાણુ હોય તો એને પણ કહેવાય મોનો હેલો એરિન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એને લખાય મોનો હેલો એરિન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ પણ અહીંયા સાથે લઈ લઈએ. કોઈ એક બંધારણ, દાખલા તરીકે છે CH3 CH2 CH2X. X તરીકે કોઈ પણ ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, ફ્લોરિન હેલોજન પરમાણુ આ સ્ટ્રક્ચરમાં એક હેલોજન પરમાણુ છે. તો આવું જે બંધારણ છે એને કહીએ મોનો હેલો આલ્કેન. અહીંયા આપણે X અહીંયા જોડેલો છે કોઈ પણ જગ્યાએ, મતલબ કે આ કાર્બન સાથે આ કાર્બન ઉપર કે આ કાર્બન ઉપર, ગમે તે કાર્બન ઉપર એક જ હેલોજન, માત્ર એક હેલોજન પરમાણુ હોય, આવા બધા જ સ્ટ્રક્ચર એને કહેવાય મોનો હેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ જ રીતે એરિનમાં સાથે ચર્ચા કરીએ. મોનો હેલો, મોનો મતલબ કે એક જ હેલોજન પરમાણુ, એટલે કે આપણું જે ચક્રીય સ્ટ્રક્ચર હોય, ચક્રીય બંધારણ, બેન્ઝીન ચક્ર ધરાવતું, તો એની અંદર દાખલા તરીકે કોઈ પણ કાર્બન ઉપર એક હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો છે. એ ગમે ત્યાં કોઈ પણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો, પણ ટૂંકમાં આ બંધારણમાં એક જ હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય તો એ દરેકને કહેવાય મોનો હેલો સ્ટ્રક્ચર, મતલબ કે મોનો હેલો એરિન, અથવા આને કહેવાય મોનો હેલો આલ્કેન સંયોજન. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે લઈ લઈએ. અહીંયા એક્સની જગ્યાએ કોઈ હેલોજન, દાખલા તરીકે ક્લોરિન જોડાયેલો છે Cl, તો 3 કાર્બન વાળો આલ્કેન સંયોજન શું કહેવાય એને? પ્રોપેન. અને છેલ્લે છે ક્લોરિન, મતલબ કે આને લખી શકાય ક્લોરોપ્રોપેન. એટલે કે આ મોનો સ્ટ્રક્ચર છે કે જેમાં એક જ હેલો પરમાણુ હાજર છે. અહીંયા હેલોજન પરમાણુ પ્રથમ કાર્બન, દ્વિતીય કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોઈ શકે, પણ ટૂંકમાં આખા સ્ટ્રક્ચરમાં એક જ હેલોજન પરમાણુ હોય એનો મતલબ કે મોનો હેલો આલ્કેન સ્ટ્રક્ચર છે. આ સિવાય બીજું વર્ગીકરણમાં બીજા નંબરે જેમ મોનો હેલો આલ્કેન હોય એ પ્રમાણે જો સ્ટ્રક્ચરમાં 2 હેલોજન પરમાણુ હોય તો એવા બંધારણો, એવા જેટલા પણ બંધારણ હોય કે જેની અંદર 2 સમાન હેલો પરમાણુ હોય, હેલોજન પરમાણુ, તો એને કહેવાય છે ડાય હેલો આલ્કેન. ડાય મતલબ કે આપણા બંધારણની અંદર 2 સમાન હેલોજન પરમાણુ હોય. અહીંયા ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, અહીંયા શબ્દ લખાય છે સમાન હેલોજન, મતલબ કે ક્લોરિન
અહીંયા એક છે એટલે મોનો કહેવાય. 2 ક્લોરીન જોડાયેલા હોય, મતલબ કે આપણે આ સ્ટ્રક્ચરને ધ્યાનમાં રાખીએ. અહીંયા પણ ક્લોરીન છે, અહીંયા પણ ક્લોરીન છે, મતલબ કે આપણા બંધારણની અંદર 2 ક્લોરીન પરમાણુ છે, અથવા ક્લોરીનની જગ્યાએ બીજો કોઈ બ્રોમિન છે, બંને બ્રોમિન છે કે બંને સમાન પરમાણુ કે હેલોજન, સમાન હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા, સમાન હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા. અહીંયા 2 સમાન હેલોજન પરમાણુ છે એટલે આ સ્ટ્રક્ચરને આપણે કહીએ ડાયહેલો આલ્કેન. આને કહી શકાય ડાયહેલો આલ્કેન. એ જ પ્રમાણે એરિનમાં પણ ડાયહેલો એરિન સ્ટ્રક્ચર, એવા બંધારણો કે જેમાં એરિન મતલબ કે આપણું ચક્રીય સંયોજનમાં 2 હેલોજન, 2 સમાન હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલા હોય. દાખલા તરીકે ક્લોરીન લઈએ, બ્રોમિન લઈએ, જે પણ લેવું હોય, પણ ટૂંકમાં 2 ક્લોરીન પરમાણુ કોઈ પણ જગ્યાએ 2 સમાન હેલોજન જોડાયેલા હોય તો આવા જેટલા પણ સ્ટ્રક્ચરો બને, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન કે જે પણ હોય, એ બધાને કહેવાય ડાયહેલો એરિન સ્ટ્રક્ચર, ડાયહેલો એરિન સંયોજનો. આ જ પ્રમાણે 3 હેલો જોડાયેલા હોય, 3 સમાન હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલા હોય તો એને કહીએ છીએ ટ્રાયહેલો આલ્કેન. એને કહેવાય છે ટ્રાયહેલો આલ્કેન. અહીંયા આપણે પ્રોપેનનું ઉદાહરણ એટલા માટે લીધું છે, એની જગ્યાએ મિથેન સાથે પણ X જોડાયેલો લઈ શકાય કે પ્રમાણે પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ, પણ અહીંયા લીધું કે ત્રીજા ઉદાહરણમાં પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે અહીંયા CH2 CH CH2 ત્રણેય જગ્યાએ સમાન ક્લોરીન પરમાણુ જોડાયેલા હોય તો આને લખી શકાય ટ્રાયહેલો આલ્કેન. કે અહીંયા આપણા બંધારણની અંદર 3 હેલોજન પરમાણુ છે, 3 સમાન હેલોજન ક્લોરીનના છે, તો એ ટ્રાયહેલો આલ્કેન છે. મતલબ આને લખાય ટ્રાયક્લોરોપ્રોપેન, કે આને ટ્રાયક્લોરોપ્રોપેન તરીકે વર્ણવી શકાય. અહીંયા આપણે પ્રોપેનનું ઉદાહરણ લીધું, એની જગ્યાએ મિથેનનું ઉદાહરણથી પણ આ સમજી શકાય. મોનો હેલો આલ્કેન મિથેનમાં લેવું હોય તો એને આ મુજબ લખી શકાય. મિથેન સાથે મિથેન એટલે CH4, એમાં એક હેલોજન ક્લોરીન, બ્રોમિન કોઈ પણ તો CH3Cl જોડાયેલો છે તો આને કહેવાય ક્લોરોમિથેન. 2 ક્લોરીન પરમાણુ જોડાયેલા હોય મતલબ કે CH2Cl તો ડાયક્લોરો, એ પ્રમાણે ટ્રાયક્લોરો. એટલે ટૂંકમાં અહીંયા આપણા બંધારણની અંદર જે સમાન હેલોજન પરમાણુઓની સંખ્યા હોય એ મુજબ એમને મોનો, ડાય, ટ્રાય, ટેટ્રા એ મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ટ્રાય કરતાં વધારે હેલોજન ધરાવતા બંધારણો મતલબ કે 3 સમાન હેલોજન કરતાં વધુ હેલોજન પરમાણુ જો બંધારણમાં હાજર હોય તો એને પોલીહેલોજન સંયોજનો, પોલીહેલો સંયોજનો, પોલીહેલો આલ્કેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એવું ને એવું સામે અહીંયા પણ છે. ડાયહેલો એટલે કે એરિન સંયોજનોમાં સમાન 2 હેલોજન પરમાણુ 2 હોય, અને ટ્રાયહેલો મતલબ કે એ સ્ટ્રક્ચરની અંદર 3 સમાન આપણા એરિન સ્ટ્રક્ચરમાં, ચક્રીય બંધારણમાં 3 સરખા કોઈ પણ ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન ગમે તે પણ 3 સમાન હેલોજન પરમાણુ હાજર હોય તો એ બંધારણ ટ્રાયહેલો એરિન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં બંધારણ આપણા જે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સ્ટ્રક્ચરો છે એમાં એમનું વર્ગીકરણ એની અંદર, એ બંધારણની અંદર રહેલા સમાન હેલોજન પરમાણુઓની સંખ્યા પરથી કરી શકાય છે. જો એ બંધારણની અંદર એક જ હેલોજન પરમાણુ હોય તો એને મોનો હેલો તરીકે વર્ણવવામાં આવે. જો એ બંધારણની અંદર 2 સમાન હેલોજન પરમાણુ હોય તો એ ડાયહેલો તરીકે વર્ગીકૃત મતલબ કે એને વર્ણવી શકાય. અને જો એની અંદર 3 સમાન હેલોજન પરમાણુ હોય તો એને ટ્રાયહેલો આલ્કેન અથવા ટ્રાયહેલો એરિન તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે લઈએ આગળનું વર્ગીકરણ. બીજું sp3 સંકૃત કાર્બન અને એની સાથે હેલોજન સમૂહ જોડાયેલો હોય એવા જે બંધારણો છે, એવા જે સંયોજનો છે એમનું વર્ગીકરણ.
એમનું વર્ગીકરણ અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં જ જોયું હતું. 3 રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. પહેલું પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક હેલાઇડ મુજબ, મતલબ કે પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં વર્ગીકરણ. એના પછી આવશે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનોમાં, અને ત્રીજું વર્ગીકરણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો. ટૂંકમાં હવે આપણે જોઈશું sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય એવા સંયોજનોનું વર્ગીકરણ જોઈએ. sp3 સંકૃત કાર્બનની સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય તેવા સંયોજનોનું વર્ગીકરણ. અહીંયા એમાં પહેલું લઈએ આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આલ્કાઇલ હેલાઇડ મતલબ કે આલ્કાઇલ એટલે શ્રેણી R અને હેલાઇડ X, RX સંયોજનોનું વર્ગીકરણ. RX સંયોજનોનું વર્ગીકરણ. અહીંયા આપણો જે હેલોજન પરમાણુ છે, હેલોજન પરમાણુ એ sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. sp3 સંકૃત કાર્બન કોને કહેવાય? મતલબ કે જે કાર્બન ચારે સંયોજકતા, મતલબ કે એની ચારે સંયોજકતા પૂર્ણ થયેલી છે, ચારે બાજુ એકલ બંધ ધરાવે છે, એ કાર્બન sp3 સંકૃત કાર્બન કહેવાય. આપણે ટૂંકમાં એવું યાદ રાખતા દ્વિબંધ ધરાવતો કાર્બન હોય, દ્વિબંધ, તો એની પાસે 3 સિગ્મા બંધ છે, અને આ sp2 સંકૃત કાર્બન આપણે એને જાણીએ છીએ. અહીંયા sp3 સંકૃત કાર્બન મતલબ કે જેની ચારેય બાજુએ સંયોજકતા પૂર્ણ થયેલી છે, એકલ બંધથી બધા સાથે બાજુમાં ચારે બાજુ જોડાયેલો છે એવું કાર્બન sp3 સંકૃત કાર્બન, અને એની સાથે આપણો હેલોજન પરમાણુ જોડાયો છે. આવા જે સંયોજનો છે, અહીંયા એક સંયોજન નથી, આવા હજારો સંયોજનો કાર્બનની શૃંખલા કોઈ પણ હોઈ શકે. હેલોજન અહીંયા જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ સિવાય કાર્બનની શૃંખલા મોટી પણ હોઈ શકે, મતલબ કે ઘણા બધા આવા સંયોજનો હોઈ શકે. એવા સંયોજનોનું વર્ગીકરણ અહીંયા 3 પેટા પ્રકારમાં: પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, બીજું દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, બીજું દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, અને ત્રીજું તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. તૃતીયક, અથવા એને આપણે આ રીતે લખીએ છીએ, તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં એવા બધા જ બંધારણો કે જેની અંદર હેલોજન પરમાણુ sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એવા બધા જ સંયોજનોને 3 વિભાગમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કાં તો એ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોઈ શકે, અથવા એ દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોઈ શકે, અથવા એ તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોઈ શકે છે. એટલે કે એને 3 વિભાગમાં વહેંચી શકાય. અહીંયા જોઈએ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે કેવા સંયોજનો કે જે પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય? તો એવા સંયોજનો કે જેમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તે કાર્બન પરમાણુ બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, ટૂંકમાં અહીંયા જે આપણો હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાય છે એ કાર્બનની પ્રકૃતિ કેવી છે? પ્રાથમિક છે કાર્બન, આ કાર્બન દ્વિતીયક છે કે આ કાર્બન તૃતીયક છે, એ મુજબ એને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. આ બંધારણ એ મુજબ આ 3 વિભાગમાંથી કોઈ એક વિભાગમાં વર્ગીકૃત થાય છે. અહીંયા આપણે ખાસ
આ કાર્બનને ધ્યાનમાં લેવાનો છે કે જેની સાથે આપણો હેલોજન જોડાયેલો છે. એના પછીના કાર્બનો પ્રાથમિક, દ્વિતીયક કે શું છે એનાથી આપણને કોઈ ફેર નથી. આપણે ખાસ અહીંયા જેમ લખ્યું છે કે એક્સ પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એક્સ પરમાણુ જે કાર્બન પર જોડાયો છે એ કાર્બનની પ્રકૃતિ કઈ છે, પ્રાથમિક, દ્વિતીયક કે તૃતીય, એ મુજબ આપણે એનું વર્ગીકરણ. મતલબ કે જો આ કાર્બન સાગળ એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, ધારો કે અહીંયા બંને હાઇડ્રોજન જ છે, તો આ સ્ટ્રક્ચર પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. ધારો કે અહીંયા હેલોજન જે કાર્બન પર જોડાયો છે એ કાર્બન, આ એક કાર્બન નહીં પણ બીજી બાજુ પણ કોઈ નવી શૃંખલા સાથે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, મતલબ કે CH3 CH જે પણ ઉપર પેન્ટેન હોય જે હોય, કે ટૂંકમાં આ આપણો કાર્બન જે હેલોજન સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે જો જોડાયેલો હોય તો એને લેવાશે દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં. એ બંધારણ આપણું દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે લખાય. અને જો હેલોજન સાથે જોડાયેલો કાર્બન ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, ત્રણ બાજુ કાર્બન સાથે જોડાયેલો, મતલબ આ કાર્બનને કહેવાય તૃતીયક કાર્બન. તો આપણું જે આ બંધારણ છે એને તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં લઈ શકાય. એ ટૂંકમાં અહીંયા આપણે એક્સ પરમાણુ જે કાર્બન પર જોડાય છે એ કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એને ધ્યાનમાં લઈ એને વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. તો પહેલી વાત કરી પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, એક્સ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાય તો એ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ લઈ લઈએ, CH3 CH2 Cl, મતલબ કે બંને બાજુ હાઇડ્રોજન છે. CH3 CH2 Cl બે કાર્બન ધરાવતી આ શૃંખલા, કઈ શૃંખલા, અને શું કહેવાય, આલ્કેન, ઇથેન અને ક્લોર, મતલબ કે RCl, ક્લોરોઇથેન છે. અહીંયા આપણે જે બંધારણ રજૂ કર્યું એ ક્લોરોઇથેન છે. અહીંયા Cl જે કાર્બન પર જોડાયેલો છે એ કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, મતલબ કે આપણો જે આ કાર્બન છે એ કેવો છે, પ્રાથમિક. તો આ જે બંધારણ છે, આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને કહેવાય પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે વર્ણવી શકાય. બીજું પણ ઉદાહરણ કંઈ લઈ શકાય. દાખલા તરીકે લાંબી કોઈ શૃંખલા લઈએ, CH3 CH2 CH2 Br. ચાલો બીજી કોઈ શૃંખલા લઈએ તો અહીંયા જે Br સાથે જોડાયેલો કાર્બન છે, Br સાથે જોડાયેલો કાર્બન, આ બે હાઇડ્રોજન છે, એને ચલો આ રીતે દર્શાવી દઈએ ઉપર નીચે. મતલબ કે Br જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એની આસપાસ જુઓ એ માત્ર બીજા એક જ કાર્બન જોડે સંકળાયેલો છે, જોડાયેલો છે. એટલે આવું જે બંધારણ છે એ બધા જ પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે વર્ણવી શકાય. તો દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કોને કહેવાય? ઉપરની જે વ્યાખ્યા છે એ મુજબ જ એક્સ પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, મતલબ કે આપણો જે આ એક્સ પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તે બીજા બે કાર્બન સાથે, મતલબ કે બીજા બે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એ કાર્બનને કહેવાય દ્વિતીયક કાર્બન. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ લઈ લઈએ, આપણને ખ્યાલ આવશે. અહીંયા આપણે લઈએ ચલો ક્લોરિન, કોઈ પણ શૃંખલા લઈ લઈએ. અહીંયા જે ઉદાહરણ લીધું છે ચલો એ જ રાખીએ, CH3 CH2 Cl એ પ્રાથમિક હતું, પણ અહીંયા ક્લોરિન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, આ કાર્બન એક અહીંયા જોડાયો છે અને આ કાર્બન દાખલા તરીકે અહીંયા કોઈ બીજા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. તો અહીંયા આપણો હેલોજન સાથે જોડાયેલો કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે સંકળાયેલો છે, જોડાયેલો છે, મતલબ કે આપણો આ કાર્બન કેવું કહેવાય? દ્વિતીયક કાર્બન કહેવાય. એટલે કે આવું જે બંધારણ ધરાવતા બધા જ સંયોજનો એને કહેવાય દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હેલો આલ્કેનના જે પણ સંયોજનો આવું સ્ટ્રક્ચર ધરાવે છે, આવું સ્ટ્રક્ચર મતલબ એમાં જે હેલોજન જોડેલો કાર્બન છે એ કાર્બન બીજા બે કાર્બન સાથે સંકળાયેલો હોય તે બધા જ બંધારણોને દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે લઈ શકાય. તો એ મુજબ આપણે તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ સીધે સીધું
કે આપણો જે કાર્બન હેલોજન સાથે સંકળાયેલો છે બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, એ ટૂંકમાં હેલોજન સાથે જોડાયેલો કાર્બન 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને કહેવાય તૃતીયક કાર્બન. આને કહેવાય તૃતીયક કાર્બન. આ સ્ટ્રક્ચર અલગ પણ લઈ શકાય, એવું નથી કે આ જ લીધું છે. ચલો અહીંયા ઉપર કોઈ બીજી કોઈ શૃંખલા જોડાયેલી છે, CH2 CH2 CH3, અહીંયા કંઈક બીજું લઈએ C2H5, અહીંયા કંઈક લઈએ CH3 CH2. આ પણ સ્ટ્રક્ચર જુઓ. આ સ્ટ્રક્ચરમાં આપણો જે હેલોજન પરમાણુ છે જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ કાર્બન, ઉપર એક કાર્બન, નીચે કાર્બન અને આ બાજુ, ત્રણેય બાજુ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. એટલે આ જે બંધારણ છે, આ જે હેલો આલ્કેન છે, એને તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે વર્ણવી શકાય છે. હવે એમાં આગળના 2 ભાગ જોઈએ. અહીંયા આપણે જેમ જોયું હતું sp3 સંકૃતનું વર્ગીકરણ, એમાં પહેલું આપણે હાલ જોયું પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ અને તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હવે જે વર્ગીકરણ છે એમાં છે એલાઇલિક હેલાઇડ અને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. સાથે સાથે અહીંયા એલાઇલિકની ચર્ચા સાથે આપણે વિનાઇલિકની પણ ચર્ચા કરીશું. એ બંને સાથે ચર્ચા કરીશું. તમને સીધો એ બંને વસ્તુમાં શું ફેર છે એ તમને સીધો ખ્યાલ આવી જશે. હવે આપણે આ બંને ટોપિક, ચારે ટોપિક સામસામે એક સાથે ચર્ચા કરીએ. જોઈએ, એક બાજુ આપણે લીધું છે sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયો હોય એવા સ્ટ્રક્ચરોનું વર્ગીકરણ, બીજી બાજુ sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય એવા બંધારણોનું વર્ગીકરણ. અહીંયા sp3 સંકૃતમાં આપણે આગળ ચર્ચા કરી પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયકની. હવે અહીંયા ચર્ચા લેવાની છે એલાઇલિકની અને એની સાથે સામે લઈએ વિનાઇલિક હેલાઇડ. તો અહીંયા લઈશું આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો અને sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન હોય એવા સંયોજનોમાં લઈએ વિનાઇલિક હેલાઇડ. એલાઇલિક હેલાઇડ કોને કહેવાય? તો એલાઇલિક હેલાઇડ એટલે એવા બંધારણ, એવા સંયોજનો કે જેમાં હેલોજન પરમાણુ એલાઇલિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. એલાઇલિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. હવે એલાઇલિક કાર્બન એટલે શું? એલાઇલિક કાર્બન એટલે દ્વિબંધ ધરાવતા જે કાર્બન હોય એના પછી તરતનો જે કાર્બન હોય એને આપણે એલાઇલિક કાર્બન કહીએ છીએ. આ કાર્બનનું સંકરણ કયું કહેવાય? આ કાર્બન sp2 સંકૃત છે, દ્વિબંધ ધરાવે છે. આ કાર્બન sp2 સંકૃત છે, પણ આ કાર્બન શું છે? sp3 સંકરણ ધરાવતો હશે. અહીંયા દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનની તરત પછીનો જે કાર્બન છે એને એલાઇલિક કાર્બન કહેવાય. એ કાર્બન જ્યારે સંયોજકતા સિંગલ બંધથી પૂરી થયેલી જોવા મળશે અને એ પોતે sp3 સંકરણ ધરાવતો હશે. હવે આવા કાર્બન સાથે જ્યારે આપણો હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય ત્યારે આવા જે બંધારણો છે એને એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 અને અહીંયા લઈએ આપણું કોઈ હેલોજન પરમાણુ. તો આ જે સ્ટ્રક્ચર, આ જે બંધારણ છે, દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બનની તરત પછીનો જે કાર્બન છે એની સાથે આપણો હેલોજન પરમાણુ જોડાયો છે. તો આવું જે બંધારણ છે એ એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખાય છે. વિનાઇલિક હેલાઇડ એ sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયો હોય એમાં જોવા મળે. જેમ કે આ સ્ટ્રક્ચર આપણે અહીંયા લીધું છે, એમાં સીધું દ્વિબંધ ધરાવતો જે કાર્બન છે એની સાથે જ આપણો હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય. દ્વિબંધ ધરાવતો અહીંયા જે સંકરણ છે કાર્બનનું કયું હશે? sp2 સંકરણ.
એટલે કે sp2 સંકૃત કાર્બન એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે આ વિભાગ કે sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલો છે કે દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જ્યારે હેલોજન જોડાયેલો હોય તો એવા જે બંધારણો છે એને વિનાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખાય છે. એ ટૂંકમાં આ બંનેમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, અહીંયા ભેગું ના થવું જોઈએ. એલાઇલિક હેલાઇડ અને વિનાઇલિક હેલાઇડ એ બંને સાથે લેવાનું કારણ અહીંયા ખાસ આ સ્ટ્રક્ચરલ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન પછીનો જે કાર્બન છે sp3 સંકૃત છે અને એની સાથે હેલોજન જોડાયો છે. આવું બંધારણ એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. અને દ્વિબંધ ધરાવતું કાર્બન સાથે સીધો હેલોજન જોડાયો હોય, મતલબ કે હેલોજન sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય અને કહેવાય છે વિનાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આ જ ઉદાહરણ લઈ લઈએ તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH અને એની સાથે સીધો જ આપણો હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય. ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચરો કે બંધારણો આપણે અહીંયા ડ્રો કરી શકીએ. આ બાજુ ચેન 2 કાર્બનની લીધી છે, એની જગ્યાએ ઘણા બધા કાર્બન 3, 4, 5 કાર્બનની શૃંખલા પણ લઈ શકીએ. અને અહીંયા એક્સની જગ્યાએ ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, મતલબ કે વિનાઇલિક હેલાઇડ ઘણા બધા સંયોજનો આ મુજબ આપણને મળી શકે છે. દાખલા તરીકે 3 કાર્બનનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો CH3 અહીંયા લખીશું CH ડબલ બોન્ડ CH અને અહીંયા જોડાય છે આપણો હેલોજન પરમાણુ. અહીંયા આપણે જોડાય છે હેલોજન પરમાણુ. એ ટૂંકમાં આ મુજબ ઘણા બધા વિનાઇલિક હેલાઇડ સ્ટ્રક્ચરો આપણને જોવા મળી શકે. અને એ જ પ્રમાણે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો કે જેમાં દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન પછી તરતનો જે કાર્બન છે એ હેલોજન સાથે જોડાયેલો હોય અને એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એના પછી આપણે ચર્ચા કરવાની છે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ અને આવા એરાઇલ હેલાઇડ. આ વિભાગમાં જોઈશું બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ અને અહીંયા આવશે એરાઇલ હેલાઇડ. આ બંને જેવું જ છે. એમાં અહીંયા જે હેલાઇડ હતા આલ્કેન શૃંખલાવાળા સંયોજનો હતા જેમ અહીંયા આપણે લીધા હતા. અહીંયા બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ એટલે કે ચક્રીય સંયોજનો. આ બંને જેવું જ છે પણ અહીંયા ચક્રીય બેન્ઝીન ચક્ર ધરાવતા સંયોજનો અહીંયા આપણે જોઈએ. તો લઈએ sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે હેલોજન હોય એમાં લઈશું બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ અને આ બાજુ sp2 સંકૃત જે હતું એની અંદર લઈએ એરાઇલ હેલાઇડ. એની ચર્ચા કરીએ. એરાઇલ હેલાઇડ સંયોજન. વાત કરીએ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કોને કહેવાય તો બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ એટલે કે હેલોજન પરમાણુ. આપણો જે હેલોજન પરમાણુ છે એ એરોમેટિક વલય પછી તરતના sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય એવું બંધારણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. ઉદાહરણ લઈ લઈએ, ખ્યાલ આવશે. આ બેન્ઝીન ચક્ર શું લખ્યું છે? એરોમેટિક વલય પછી તરતનો કાર્બન, એટલે કે બેન્ઝીન ચક્રનો નહીં, એના પછીનો કોઈ પણ બાજુએ, દાખલા તરીકે અહીંયા કોઈ CH3 સમૂહ કે કંઈ છે કાર્બન અને એની સાથે આપણો હેલોજન સમૂહ જોડાયેલો છે. બેન્ઝીન પરના જે કાર્બન હોય આપણને ખ્યાલ છે એ કાર્બન કયા કહેવાય? દ્વિબંધ ધરાવે છે, મતલબ કે આ બધા કાર્બન sp2 સંકૃત છે. આપણો આ વિભાગ છે કયો છે? sp3 સંકૃત કાર્બન અને એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય. તો અહીંયા વલય પછીનો જે કાર્બન છે એની સાથે હેલોજન છે. આ જે કાર્બન હશે એ કાર્બન પોતાની ચારે બાજુ મતલબ કે સિંગલ બંધ ધરાવતો હશે અને sp3 સંકૃત. એરોમેટિક વલય પછી તરતનો જે કાર્બન છે એની સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય આવા જે પણ બંધારણો છે એને કહેવાય છે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. એને કહેવાય બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. અને અહીંયા આ હેલોજન જે કાર્બન પર છે એ કાર્બન કયું સંકરણ ધરાવે? sp3 સંકૃત કાર્બન હોય છે. તો એરાઇલ હેલાઇડમાં શું હશે? એરાઇલ હેલાઇડમાં જેમ આ બંનેમાં ફેર હતું, દ્વિબંધ ધરાવતી બાજુનો કાર્બન એની સાથે હેલોજન. અહીંયા શું હતું? દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે સીધો હેલોજન. એવું જ અહીંયા
દ્વિબંધ ધરાવતું, મતલબ કે આપણું જે સ્ટ્રક્ચર છે બેન્ઝીનનું અને આપણો જે કાર્બન છે sp2 સંકૃત કાર્બન, એની સાથે જ સીધો હેલોજન જોડાયેલો હોય, એટલે કે વલય સાથે વલયના કાર્બન ઉપર સીધો હેલોજન જોડાયેલો હોય એવા જે સ્ટ્રક્ચરો હોય એ સ્ટ્રક્ચરોને એરાઇલ હેલાઇડ બંધારણો અથવા એરાઇલ હેલાઇડ સંયોજનો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આજે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોના વર્ગીકરણ વિશે આજે સમગ્ર ડિટેલમાં અભ્યાસ કર્યો. 3 રીતે એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે. પહેલું, બંધારણમાં સમાન હેલોજન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે, એટલે કે આપણું જે સ્ટ્રક્ચર છે હેલો આલ્કેનનું અથવા હેલો એરિનનું, એની અંદર કેટલા હેલોજન સમાન છે, સમાન પરમાણુની સંખ્યા. જો એમાં એક જ હેલોજન હોય તો મોનો, 2 સરખા હેલોજન પરમાણુ અંદર આવેલા હોય સ્ટ્રક્ચરમાં તો ડાયહેલો આલ્કેન અથવા એરિન, જે પણ લખીએ ડાયહેલો આલ્કેન, ડાયહેલો એરિન, ચક્રીય હોય તો એરિન. અને જો એ બંધારણની અંદર એ સ્ટ્રક્ચરમાં 3 સમાન હેલોજન પરમાણુ હોય તો ટ્રાયહેલો આલ્કેન અથવા ચક્રીય સંયોજન હોય તો ટ્રાયહેલો એરિન તરીકે વર્ગીકૃત કર્યું. બીજી રીતે sp3 સંકૃત કાર્બન અને હેલોજન બંધ, મતલબ કે CX બંધ એવા સંયોજનોનું વર્ગીકરણ. એમાં પહેલું આપણે જોયું પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે આપણો જે હેલોજન છે એ જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાયો હોય તો પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. હેલોજન જે કાર્બન સાથે છે એ 2 કાર્બન સાથે જોડાય તો દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ. અને હેલોજન જે કાર્બન પર છે એ કાર્બન બીજા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એવું સ્ટ્રક્ચર એ તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે આ 4 ટોપિકની ચર્ચા એક સાથે લીધી, સમજી શકાય સરળતાથી એ માટે. sp3 સંકૃત કાર્બન પર હેલોજન હોય એવું એલાઇલિક હેલાઇડ અને એની સાથે લીધું વિનાઇલિક હેલાઇડ. એલાઇલિક હેલાઇડમાં શું જોયું હતું કે હેલોજન દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન હોય એની બાજુના કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, અને વિનાઇલિકમાં દ્વિબંધ ધરાવતા જે કાર્બન હોય ત્યાં સીધો જ હેલોજન જોડાયેલો હોય એ સ્ટ્રક્ચર વિનાઇલિક હેલાઇડ. એવું બેન્ઝાઇલિકમાં હતું, બેન્ઝીન ચક્ર અને એને પછીનો જે કાર્બન હોય એના પર હેલોજન જોડાયો હોય તો એ સ્ટ્રક્ચર બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. એરાઇલમાં જે આપણું બેન્ઝીન ચક્ર છે એ ચક્રમાં સીધું ઉપર આપણો હેલાઇડ સમૂહ જોડાયેલો હોય, મતલબ કે sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે બેન્ઝીન ચક્ર સાથે હેલોજન જોડાયો હોય એ એરાઇલ હેલાઇડ. આ વર્ગીકરણના આધારે ઘણા બધા MCQ બનાવી શકાય છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા લઈએ અને એના પછી આપણે આ લેક્ચરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. ઉદાહરણ તરીકે, દાખલા તરીકે આવું કોઈ સ્ટ્રક્ચર, કોઈ પણ પ્રકારનું બંધારણ આપણને આપ્યું છે, બેન્ઝીન હોય અથવા સાદું આલ્કેન સંયોજન જેની અંદર હેલોજન જોડાયેલો હોય, કોઈ પણ બંધારણ આપ્યું હોય અને તમને પૂછેલું હોય 4 ઓપ્શનમાં કે આ કયા પ્રકારનું બંધારણ છે, બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ, એરાઇલિક હેલાઇડ. એ ટૂંકમાં આ મુજબના પ્રશ્નો વર્ગીકરણ અથવા તો પ્રાથમિક હેલાઇડ, દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, તૃતીયક, એવા કોઈ પણ ઓપ્શન આપણને આપી શકે. અહીંયા જે આપણે એક સાદું ઉદાહરણ ખાલી લીધું છે, અહીંયા આપણે સીધું જોઈ શકીએ છીએ આ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા જે છે કે બેન્ઝીન પરમાણુ સાથે સીધો હેલોજન જોડાયો હોય, મતલબ કે એરાઇલ હેલાઇડ સ્ટ્રક્ચર છે, એટલે કે આ આપણું એરાઇલ હેલાઇડ સંયોજન છે. એ ટૂંકમાં આમાંથી અલગ અલગ MCQ પણ બનાવી શકાય. અથવા તમને એનાથી ઊંચું પણ પૂછી શકે, નીચે 4 અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા હોય, ઉપર પ્રશ્ન એવો મૂકે કે નીચેનામાંથી બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડનું બંધારણ કયું છે, નીચેનામાંથી બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સ્ટ્રક્ચર કયું છે, એવું પણ તમને પૂછી શકાય. એટલે ટૂંકમાં કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન આમાં બનાવી શકાય. તો આજે આપણે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે IUPAC નામકરણ વિશે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.